ناظرین پیش خدمت ہے حسب حال کا خبر نامہ۔ خواتین و حضرات، ہاں جی، کسی وقت ہم اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ بڑے بھونڈے طریقے سے لیتے ہیں، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ اونے نہیں انہیں غلط کیتا ہے، اور کسی وقت پڑھے لکھے لوگ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ ایسے اچھے انداز میں لیتے ہیں کہ بندہ کہندا ہے آئے ہائے ہائے واہ 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 تیرے صدقے جاواں، ایسے لیتے فلمی ہیرو ہی لگا ہے۔ اسی طرح کی ایک خبر نیوز جیمز بانڈ 0092 خدمتیں پیش کر رہا ہے، آپ کو انشاءاللہ سن کے مزہ آئے گا۔ کتنے گئی ہے؟ کدھر گئی ہے؟ ادھر گئی ہے، ادھر گئی ہے۔ لو جی، خبر یہ ہے کہ امریکی خاتون نے وعدے کے مطابق ترقی نہ ملنے پر کمپنی ہی خرید لی۔ جولیا نے 5 سال کی محنت کے بعد سابقہ باس کی ریسٹورنٹ چین خرید کر اسے ہی ملازمت سے نکال دیا۔ یہ کیا قصہ ہے جیمز بانڈ، ذرا کلیئر کرو۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک امریکی کمپنی تھی جن کا ایک ریسٹورنٹ تھا، وہاں پہ ایک خاتون ملازم ہوئی جولیا۔ جولیا کو اس کے جو باس تھے، سی ای او تھے وہاں کے، انہوں نے کہا کہ جولیا گل سن کڑیے، جے تو تم محنت کی تھی اور ریسٹورنٹ میرا اچھا چل گیا تو میں تمہیں ترقی دوں گا، ڈونٹ وری۔ جولیا بیچاری نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی آپشن ہے۔ جولیا نے دن رات ایک کر دیا، اتنی محنت کی، اتنی محنت کی، اتنی محنت کی جتنا گوگا روٹی کھانے کے وقت محنت کرتا ہے۔ لو جی، اس نے محنت ایسی کی کہ وہ ایک ریسٹورنٹ سے 4 ہو گئے، اور وہ جولیا کی محنت کے ساتھ ہوئے۔ کیا بات ہے! جب 4 ہو گئے، پہلے 2 جدو ہوئے، ادو بھی انہیں کوشش کی تھی کہ باس نے یاد کرانا، پھر 3 ہوئے، پھر انہیں کوشش کی تھی کہ آج تے کہہ دینا چاہیے۔ جب 4 ریسٹورنٹ ہو گئے نا، تو پھر وہ چلی گئی، اس نے جا کے باس سے کہا کہ باس میرے ویرا تو مینوں کیا سی کہ تو مینوں ترقی دے دیں گا، اے ہن ایک دے میں 4 ریسٹورنٹ کر چھڈے نے تے میری ترقی کتھے ہی؟ او باس نے کہا کہ آئی ایم سوری، ترقی تو نہیں تمہیں مل سکتی۔ میں نے کہا لے پھر اللہ حافظ۔ جولیا وہاں سے چلی گئی، خدا حافظ کہہ کے نکل گئی، ہاتھ اس نے پتہ نہیں ملایا کہ نہیں یہ کوڑوں پا رہا۔ لو جی، وہاں سے وہ نکل کے ایک اور ریسٹورنٹ کمپنی میں ملازم ہو گئی۔ ادھر جا کے اس نے اسی شرط پہ نوکری کی، اتنی محنت کی، اتنی محنت کی کہ 5 سال میں اس نے اتنا پیسہ بنایا کہ وہ جو سابقہ کمپنی تھی اس کو اس نے خریدا، پوری چین خرید لی، خرید کے پھر وہ گئی اسی بندے کے پاس، انہیں جا کے کہیں یہ گل سن منڈیا اٹھنا یہ رہا تھا، اس کی کرسی پہ بیٹھی، انہیں کیا ادھر دیا ایتھے استعفیٰ لکھ اپنا اور لکھو اس کے اوپر کہ آئی ایم ڈونکی۔ انگریزی میں اسی طرح کا کچھ کہا ہوگا۔ اس نے کہا کہ یہاں پہ لکھو کہ میں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تھا، مجھے اب بڑی شرمندگی ہے، اور جس سے میں نے وعدہ خلافی کی تھی وہی اب میری کمپنی کی باس ہو گئی ہے، تو میں اس کا سامنا کرتے ہوئے شرمندہ ہوتا رہوں گا، دیٹس وائی آئی ریزائن۔ اور لکھ کے تو دوڑ جائے تو چل۔ یہ ہوتا ہے اچھا طریقہ۔ ایسے تو بدلہ لینے کے 444 طریقے ہیں، I mean 444 طریقے ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے دلچسپ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک چینی جوڑا تھا، چینی جوڑا، اس نے جو بدلہ لیا نا جی، وہ کہانی سن کے آپ کو ایسے لگے گا کہ یار یہ تو کوئی فلمی کہانی ہے۔ ایک چینی جوڑا جنوبی کوریا کے شہر سیول گیا اور ایک کمپنی کے ذریعے اس نے آن لائن کمرہ بک کروایا اور ایڈوانس پیمنٹ بھی کر دی۔ کمپنی نے بتایا کہ ان کا جو ہوٹل ہے وہ شہر سے 5 منٹ کی ڈرائیو پر ہے، لیکن جب وہ وہاں پہ پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہو گیا، کیونکہ وہ جو ہوٹل تھا وہ شہر سے کوئی 25-30 کلومیٹر دور تھا۔ انہوں نے بکنگ کینسل کرنے کی کوشش کی تو کمپنی نے کہا جی یہ کینسل نہیں ہو سکتا۔ چینی جوڑے کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا یار پیسے بھی دے چھڑے کریے دا کی۔
उन्होंने फिर ऐसा बदला लिया कि हाय हाय हाय। अच्छा उन्होंने कहा कि हम भी कंपनी को बताएंगे कि धोखा होता क्या है। सही पहले तो उन्होंने चेक किया कि कमरे में सिक्योरिटी कैमरे तो नहीं है। हाँ उसके बाद उन्होंने सारी लाइटें जला दी, सारे बिजली के आलात जला दिए, अच्छा पंखा, फ्रिज, एसी, सब कुछ दिन रात चला के रखे उन्होंने। अच्छा 24 घंटे गैस चलाई, नलके खोल देते, पानी आया, हाला लाला कर देते। उनके जाने के बाद जो अगले महीने बिल आया ना जी उसको, हाँ उस कमरे का, कमरे का हाँ कंपनी के होश उड़ गए। पता चला कि उस जोड़े ने दिया तो $1000 था, जी लेकिन 5 दिनों में उन्होंने $116 का पानी इस्तेमाल किया, जी $730 की गैस इस्तेमाल की है, अच्छा और $728 की बिजली इस्तेमाल करके तो निकल गए। ओए यानी कुल मिला के उन्होंने $1574 का खर्चा किया। ओए ओए देता ना 1000 होया सी। ये तो चीनी थे ना जी, समझदार। हाँ जी इन्होंने तो जनूबी कोरिया से बदला ले लिया। सही लेकिन कई बार बदला लेने वाले ऐसे पागल होते हैं कि बदला लेते लेते अपना नुकसान करा बैठते हैं। हाय अब एक और जरा बदला सुने, वो भी हंसी वाला है। हाय 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 हाय। सऊदी अरब का एक बंदा ना जी, बीवी के तलाक मांगने पर ऐसा पागल हुआ, उसकी बीवी ने उससे तलाक मांगी। अच्छा पहले तो उसने जाके ऐसे किया 2-3, ऐसे मत करो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। उसने फिर कहा कि नहीं मुझे तलाक दो। फिर उसने कहा प्लीज ना करो ऐसे, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। उन्होंने कहा नहीं मैं लेनी तलाक है। हाय वो फिर ऐसा पागल होया, क्या उसने अपनी बीवी के नाम पर गाड़ी लेकर उसके 3 लाख सऊदी रियाल के चालान करवाए। कैसे? यानी उसने अपनी बीवी के नाम पर गाड़ी ली और खुद ही उसे चला चला के ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियां करता रहा। हाय मजमूई तौर पर उसने जद्दे में ट्रैफिक कवानीन के 375 खिलाफ वर्जियां की, ओए 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 जिन पर सऊदी हाईवेज हुकाम ने उस पे 3 लाख सऊदी रियाल जुर्माना कर दिया। उसने सोचा बीवी इतना जुर्माना अदा करेगी तो उसे समझ आ जाएगी कि तलाक के में मंगी थी। लेकिन जब बीवी को सारे वाकये का पता चला ना जी, तो वो अदालत पहुंच गई। उसने अपनी बेगुनाही साबित कर दी। अच्छा जी उसने वो कहीं जब ऐसे ऐसे कर रहा था ना, नहीं उसने उसकी कहीं छुप के वीडियो बना ली। उसने उधर साबित किया कि देखो जी मैं मांग रही सन तलाक, हाँ आ देखो ये किस तरह तड़फ रहा सी। ए ओदे बाद इन्हें आ हरकत की थी, तो दसो मेरा कसूर है। हाय जज ने जब वीडियो देखी पहले तो हंसते रहे, फिर उसने कहा कि ये खतून बेगुनाह है, पुलिस बंदे को पकड़ ले हाँ और उसी से पैसे वसूल करके उसे जेल भी भेजे। बहुत देखो ना जरा, उन्हें क्या जी गड्डी मैनू खरीद के सच्ची मुची दे देंदा ते मैं इनू छड्ड दी ना उतरे नू। इन्ना को रटा सी ते इन्नी गड्डी दा खर्चा भी कीता, तो उतो है देखो इन्हें ड्रामा की कीता। एक और बदला आपको सुनाऊंगा तो मुझे यकीन है कि गौरी चूंकि पढ़ा लिखा आदमी है और स्कूल अटेंड करता रहा है, गौरी लाजमन बहुत हंसेगा। गौरी साहब ये सुने, तुर्की के एक अदाकार हैं और बड़े मशहूर अदाकार, जी जी चारगलार अर्तुगरुल। सही 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 अर्तुगरुल नहीं होते वो जो, जी 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 चारगलार उनका नाम है। अच्छा बचपन में कहीं ना स्कूल टीचर उनको बहुत मारते थे, अच्छा बेचारे को ज्यादा ही को कोट पड़ती थी। नलायक ही होगा तो एक्टर बना ना। ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਗੋਗਾ ਹੋਣਾ जाहिर है एक्टर जो बन गया तो नलायक ही होगा। हाय हाँ ना लायक होगा तो एक्टर बनाना, नहीं तो कहीं फ्रिज ना ठीक कर रहा होता। लो जी क्या काम कर दिया। तो यार बताओ हुआ क्या? लो जी उसको स्कूल में कोट बड़ी पड़ती थी, अच्छा वो एक्टिंग में पड़ गया, वो बड़ा हिट हो गया, बड़ा मशहूर हो गया। हाँ उसने क्या किया कि पैसे पूहे इकट्ठे करके ना तो स्कूल खरीद लिया। वाह और या तो है ना स्कूल खरीद के तो जो मास्टर मारता था उसको चलो निकाल दो, नहीं स्कूल